Dear students, today we are going to study about the Greek historiography. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, இந்த காணொளியின் மூலமாக நாம் கிரேக்கர்களின் வரலாற்று வரைவியலை பற்றி படிக்க இருக்கின்றோம். So, we already studied that historiography is the history of historical writing. So now in the history of historical writing, the first question is how did or where did the study of history originate? So study of history, it originated in Greece in 6th century BC. In Greece, a group of people called as logographers had a tradition of singing or reciting poems which would tell us about the events that were taking place around them. And these logographers were considered to be the earliest historians. This logography was considered to be earliest history. It was happening in Greece. Herodotus of Greece is called as father of history because he took up this tradition of logography, and instead of reciting in poems, he recorded things that happened around him and also in the neighboring places in the form of prose, and hence he is called as father of history. When Herodotus started writing in prose, many people followed him and they started to write about the origin of towns, peoples, princes, and temples. So, logography, and even along with logography, there was epics. Mostly, Ionia, a place in Greece, is considered to be the birthplace of Greek epics. And again, this Ionia in Greece is considered to be the birthplace of historical writing. The Greeks or the Ionian Greeks were people of critical and rationalist approach. And when they were writing epics, they started their critical mind and the rationalist approach transformed these epics into history. So even before Herodotus, we had people like Homer. Homer was a poet or a bard who used to sing songs, who used to recite songs. And these songs had a lot of imaginative content in it, but it also recorded the condition of the contemporary society. Then we had people like Hesiod. Hesiod again was a poet who attempted to give respectable ancestry for Greek gods. And from Hesiod, people started to copy Hesiod and started to talk about men. When Hesiod talked about gods, Greek gods, the other Greeks who came after him started to talk about men, and hence emerged history. So, ballads are considered to be first instrument of historical literature. So from myth
to ballad and ballad to history. That is, when history originally there was mythical writing or writing which is completely of imaginative nature, 100% imaginative nature. Then we had ballad. Ballad is not about imagination, it is a poetical narrative of things happening. So there was the imaginative element was restricted. And from ballad emerged history where imagination was curtailed and objectivity and critical approach was given more importance. So this is how the story of history emerged in Greece. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நாம் கடந்த வகுப்பில் வரலாற்று வரைவியல் என்பது வரலாற்றின் வரலாறு என்று சொன்னோம். வரலாற்றின் வரலாறு என்று சொன்னால் நம்மிடையே ஒரு முதல் கேள்வியாக வரலாறு என்ற பாடம் எங்கே தொடங்கியது என்ற ஒரு கேள்வி எழுகின்றது. வரலாறு என்கின்ற பாடம் கிரீஸ் என்ற அழைக்கப்படுகின்ற கிரேக்க நாட்டில் தொடங்கியது. கிரீஸ் என்ற நாடுதான் பல்வேறு பாடங்களுக்கு, பல்வேறு அறிவியல் பாடங்களுக்கு, பல்வேறு இயற்கை அறிவியல் பாடங்களுக்கு, பல்வேறு இயற்பியல் போன்ற பாடங்களுக்கு தொடக்க புள்ளியாக இருக்கின்றது. அதே கிரீஸ் நாட்டில்தான் வரலாறும் தோன்றியது. கிரீஸ் நாட்டில் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 600 வருடங்களுக்கு முன்பாக அல்லது 6ஆம் நூற்றாண்டில், கிபி 6ஆம் நூற்றாண்டில், கிமு கிறிஸ்துக்கு முன்பு 6ஆம் நூற்றாண்டில் வரலாறு தோன்றியதாக சொல்லப்படுகின்றது. அடிப்படையில் வரலாறு என்ற பாடம் தோன்றுவதற்கு முன்பாக கிரேக்கர்கள் மத்தியில் வரலாற்றோடு தொடர்புடைய அல்லது வரலாற்று பாடங்கள் போல் இருக்கக்கூடிய இதர வடிவங்கள் இருந்தன. ஒன்றை உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், லோகோகிராபி என்று ஒரு வழக்கம் இருந்தது கிரேக்க மக்களிடம். லோகோகிராபி என்பது என்னவென்று சொன்னால், கவிஞர்கள் அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை பாடல் வடிவத்தில் பாடுவார்கள். இதை லோகோகிராபி என்று சொல்லுவார்கள். இந்த லோகோகிராபியில் இருந்துதான் வரலாறு தோன்றியதாக சொல்லப்படுகிறது. ஹெரோடாட்டஸ் வரலாற்றின் தந்தை என்று சொல்லப்படுபவர், அவர்கள் செய்த அந்த லோகோகிராபிஸ்ட் என்று சொல்பவர்கள் செய்த அதே விடயத்தை செய்தார். ஆனால் ஒரே ஒரு வேறுபாடுதான். லோகோகிராபர்ஸ் என்று சொல்லப்படுபவர்கள் கவிதை நடையில் சொன்னார்கள். ஹெரோடாட்டஸ் உரைநடையில் சொன்னார். ஆக கவிதை நடையில் நடந்தவைகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு பண்பு கிரேக்க மக்களிடம் இருந்தது. ஆனால் 6ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த கவிதை நடையை உரைநடையாக மாற்றி ஹெரோடாட்டஸ் வரலாற்றின் தந்தையாக விளங்குகின்றார். ஹெரோடாட்டஸ் இந்த உரைநடையை, வரலாற்று உரைநடையை எழுதிய பிறகு அல்லது வரலாற்று உரைநடையை தொடங்கி வைத்த பிறகு பல்வேறு நபர்கள் நகரங்களின் தொடக்கம், மக்களின் தொடக்கம், இளவரசர்கள் மற்றும் முக்கியமான கோயில்கள் இதனுடைய சம்பந்தமாக எழுத தொடங்கினார்கள். அப்படி அவர்கள் எழுத தொடங்கிய பிறகு வரலாறு மேலும் மெருகேற்றப்பட்டது. வரலாறு ஒரு முழுமையான தொடக்கத்தை பெற்றது.
கிரீஸ் நாட்டில் அயோனியா என்ற ஒரு இடம் உண்டு. இந்த அயோனியாவில் இருந்துதான் வரலாறு தொடங்கியதாக, வரலாறு என்கின்ற பாடம் தொடங்கியதாக சொல்லப்படுகின்றது. இந்த அயோனியா தான் இத்திகாசங்கள், கிரேக்க இத்திகாசங்களின் பிறப்பிடமாக கருதப்படுகிறது. அயோனிய கிரேக்கர்கள் அந்த இத்திகாசங்களை கேள்வி கேட்க தொடங்கிய பின்பு அந்த இத்திகாசங்களை முற்போக்கு கண்ணோட்டத்தோடு அணுக தொடங்கிய பிறகுதான் வரலாறு அதிலிருந்து, அந்த இத்திகாசங்களில் இருந்து உருவானதாக சொல்லப்படுகிறது. உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஹோமர் என்ற ஒரு கிரேக்கர் இருந்தார். இவர் ஹெரோடோட்டஸ்க்கு முன்பு இருந்தார். இவர் சில காவியங்களை படைத்தார். இவர் எழுதிய அந்த காவியங்களில், பாடல் வடிவத்தில் எழுதிய அந்த காவியங்களில் சமூக சூழ்நிலையை பதிவு செய்திருந்தார். ஆக ஹோமர், அதற்கு பிறகு ஹெசியாட் என்பவர் ஒரு கிரேக்கர். இவரும் பாடல் வடிவங்களில் எழுத தொடங்கினார். பாடல் வடிவங்களில் எழுதி கொண்டிருந்தார். இந்த பாடல் வடிவங்களில் இருந்துதான் வரலாறு தொடங்கியதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆக வரலாற்றின் தொடக்க புள்ளியை நாம் பார்த்தோமே ஆனால் அது மித் இருந்து பேலட்டில் இருந்து வரலாறு என்ற நிலை வருகிறது. மித் என்று சொன்னால், ஆங்கில சொல் மித் என்று சொன்னால் அது 100% கற்பனை வைத்து எழுதுவது, கற்பனையாக எழுதுவது, 100% கற்பனையாக எழுதுவது. அப்படி எழுத தொடங்கியவர்கள் சிறிது காலத்தில் பேலட் என்கின்ற நிலைக்கு மாறினார்கள். பேலட் என்று சொன்னால் அது முழுக்க முழுக்க கற்பனை அல்ல, அது நடந்த சம்பவங்களை கவிதை நடையில் சொல்லுவது. ஆனால் நடந்த சம்பவங்களை சொல்லுவது, அதில் கற்பனையும் கலந்திருக்கும், உண்மையும் இருக்கும். ஆக மித்தில் இருந்து பேலட் வந்தது, பேலட்டில் இருந்து வரலாறு வந்ததாக சொல்லுவார்கள். அதாவது இந்த கவிதை நடை குறைக்கப்பட்டு உரைநடைக்கு வந்து, அது மட்டும் இல்லாமல் கவிதை நடையில் எழுதுகின்ற போது, கவிதை நடையில் எழுதப்பட்ட பேலட்டுகளில் கற்பனை கலந்திருக்கும். ஆனால் வரலாற்றில் கற்பனைகள் முழுமையாக நீக்கப்பட்டு உரைநடையில் எழுதப்பட்ட போது வரலாறு தொடங்கியதாக சொல்லுவார்கள். ஆக மித் டு பேலட், பேலட் டு ஹிஸ்டரி. இதுதான் வரலாறு தொடங்கிய கதை. The Greeks had a rational approach, and this rational approach enabled the Greeks to make society as the center of man's intellectual pursuit, and hence history which emerged from Greece started studying about men, started studying about the societies. So history is about men and societies. And in the early period when history started in Greece, its main subject matter was local history. The Greeks could not travel to far off places, so they did not have different subjects to write except that their own location. So they recorded what was happening in their locality, in their society. And secondly, at that time the practice of reflecting on the past had not emerged. Hence the Greek historians, when they started writing history, they had to write about what was happening in their locality, in their environment, in their surrounding. And now history, as we already told you, emerged from logography, and because it emerged from logography, it had taken the traits of logography. Logographers were people who sang poems, and their objective was to make it more delightful,
And history now, as it emerged from logography and logographers, had taken this stride. Every historian wants his work to be delightful. And next, yeah, the purpose of the logographer was to inform the society about the happenings. And history also shares this trait, this objective of logography. History, the purpose of history is to make it socially useful. So, only thing is the difference between logography and history is the curious and critical mind has made history objective and scientific. And from logography, we made history by making it more objective and scientific. And another aspect we need to be acquainted with is that history, because it emerged from Greeks in the early stages, it had literary and philosophical style. In the other words, history written by Greeks reflected literary styles. It gave the people the delight of the literature, and for a very long time it was considered as a branch of literature. And again, the Greeks had a very philosophical thought. Um, we should not forget that it was Dionysius of Halicarnassus, a Greek, who said that history is philosophy teaching by examples. And hence, history, the purpose of history was to uh, have a philosophical reflection on the things that were happening. So, the philosophical approach was there in the Greek writing. So now history again is a Greek word which means enquiry, research, or exploration. So Greeks, they were the pioneers of history, and the word itself, the term itself is from a Greek term, emerges. The word history emerges from a Greek term which means inquiry, research, or exploration. The Greeks had nine goddesses, and they made Clio the goddess of history. And when we go into Louvre Museum in France, uh, we have all the nine goddesses there, and Clio is the first goddess there. So it reflects how much importance the Greeks gave to history. ஸோ அன்புக்கினிய மாணவர்களே, வரலாறு என்பது கிரேக்க நாட்டில் தொடங்கியது என்பதை எழுதினோம். கிரேக்க நாட்டில் தொடங்கிய காரணத்தினால் கிரேக்கர்கள் முற்போக்குத்தன்மை உடையவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களுடைய முற்போக்குத்தனத்தினால் வரலாறு என்ற பாடம் மனிதர்களை பற்றியும் மனித சமூகங்களை பற்றியும் படிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வந்தது. அதற்கு முன்பு இருந்த சமூகங்கள் அல்லது இவர்களோடு இருந்த சமூகங்கள் அன்றைய காலகட்டத்தில் கற்பனையாக எழுதி கொண்டிருந்த வேளையில் கற்பனை வளத்தை அதிகம் நம்பியிருந்த காலத்தில் கிரேக்கர்கள் நிகழ்காலத்தில் வாழக்கூடிய மனிதர்களையும் சமூகங்களை பற்றியும் எழுத ஆரம்பித்தார்கள். ஆக அந்த முற்போக்குத்தனத்தின் காரணமாக தான் வரலாறு அந்த முற்போக்குத்தனத்தின் அடிப்படையில் மனிதர்களை பற்றியும் சமூகங்களை பற்றியும் படிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை எடுத்திருந்தது. அதே போல் ஆரம்ப காலங்களில் கிரேக்க வரலாற்று அறிஞர்கள் எழுதிய வேளையில் அவர்கள் எழுதிய விடயங்களில் அதிகம் லோக்கல் ஹிஸ்டரி என்று சொல்லப்படுகின்ற சமகால வரலாறுகள் அல்லது அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த பகுதிகளை பற்றிய வரலாறுகள் தான் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன. அதுவும் அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த பகுதியில் அன்றைய நிகழ்வுகளை பதிவு செய்திருந்தார்கள். ஏன் என்று சொன்னால், அன்றைய காலகட்டத்தில் கிரேக்க மக்கள் வரலாறுகளை எழுதுகின்ற போது அவர்கள் வெளி இடங்களுக்கு வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை இல்லை. அவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு வெளி இடங்களுக்கு பயணம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை. அப்படி வெளிநாடுகளுக்கு வெளி இடங்களுக்கு பயணம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் அவர்களுடைய சமூகங்களை பற்றி மட்டுமே எழுத வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. வரலாறு, கிரேக்க வரலாறு அப்படிதான் தொடங்கியது. அதே போல் கிரேக்க வரலாறு தொடங்கிய காலகட்டத்தில் கடந்த காலத்தை படிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையும் இல்லை. கடந்த காலத்தை படிக்கக்கூடிய வழக்கமும் அன்று வரவில்லை. ஆக கிரேக்க வரலாறு தொடங்கிய போது அது சமகால சமுதாயத்தை பற்றி சமகால சமுதாயத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை பற்றி எழுத தொடங்கினார்கள். அடிப்படையில் வரலாறு என்பது லோகோகிராஃபி என்ற அந்த
பாடப்பிரிவிலிருந்து வந்தது என்று சொன்னோம். லோகோகிராஃபி என்ற பாடப்பிரிவிலிருந்து வந்ததனால் அந்த லோகோகிராஃபியின் பண்புகளை வரலாற்று அறிஞர்கள் வரலாற்றுக்கும் பெற்றிருந்தார்கள். உதாரணமாக லோகோகிராஃபர் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த லோகோ கவிஞர், அவர் சமகால நிகழ்வுகளை கவிதை வடிவத்தில் பாடுவார். ஆனால் அப்படி பாடுகின்ற வேளையில் அவருடைய நோக்கம், முதல் நோக்கம் தன் மீது கவனம் ஈர்ப்பது, தன்னுடைய பாட்டுக்கு தன்னுடைய பாடலுக்கு ஒரு கவனம் ஈர்ப்பது, அல்லது மனிதர்களை மகிழ்விப்பது, மனிதர்களை மகிழ்வித்து தன் பக்கம் கவனத்தை ஈர்ப்பது அவருடைய நோக்கமாக இருக்கும். வரலாறு லோகோகிராஃபி என்ற அந்த பாடத்தில் இருந்து வந்ததால் இந்த பண்பை வரலாறும் எடுத்துக்கொண்டது. வரலாற்று எழுத்தாளர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் எழுதுகின்ற போது அந்த எழுத்துக்களில் மக்கள் ஈர்க்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு எழுதினார்கள். அதே போல் லோகோகிராஃபர்ஸ் என்று சொல்லப்படுபவர்கள் சமூக பயன்பாட்டுக்காகவும் பாடினார்கள். அப்படி என்று சொன்னால் அவர்கள் நடந்த நிகழ்வுகளை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்காக பாடினார்கள். நடந்த நிகழ்வுகளை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்காக பாடினார்கள். ஆக மக்கள் பயன்பாடுக்காக பாடினார்கள். ஆக வரலாற்று அறிஞர்களும் இந்த நிலைப்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டார்கள். அவர்கள் எழுதுவது மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள். லோகோகிராஃபியில் இருந்து வரலாறு எப்படி வேறுபட்டது என்று சொன்னால், லோகோகிராஃபியில் இருந்து உண்மையை மட்டும், அதாவது உரைநடையில் எழுதப்பட்டது. லோகோகிராஃபி கவிதை நடையில் இருந்தது, ஆனால் வரலாறு உரைநடையில் எழுதப்பட்டது. உரைநடை மட்டுமே மாற்றம் அல்ல, லோகோகிராஃபியில் கற்பனை கலந்திருந்தது. லோகோகிராஃபியில் மிகைப்படுத்தி பாடுவது என்பது இருந்தது. ஆனால் வரலாற்றில் அறிவியல் பூர்வமாக எழுதப்பட்டது, உண்மையை நோக்கி எழுதப்பட்டது, உண்மையை மட்டும் எழுதுவது என்ற நிலை வந்தது. ஆக லோகோகிராஃபியில் இருந்து வரலாறு மாறுபடுகிறது, ஆனால் சில பண்புகளை அங்கிருந்து அது பெற்றிருக்கிறது. அதே போல் கிரேக்கர்கள் வரலாற்றை தொடங்கி வைத்த காரணத்தினால் அவர்கள் எழுதிய வரலாற்றில் இரண்டு முக்கியமான பண்புகள் நாம் காண முடிகின்றது. ஒன்று, அவர்கள் எழுதிய வரலாற்றில் இலக்கிய நடை இருந்தது. ஏற்கனவே நாம் சொன்னது போல் அவர்கள் வரலாறு என்பது மக்களை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் இருந்து எழுதியவர்கள். ஆக அவர்கள் எழுதியதில் அந்த இலக்கிய நடை இருந்தது. அதே போல் கிரேக்க மக்கள் தத்துவார்த்தமான கோட்பாடுகளில், தத்துவார்த்தமான கொள்கைகளில், தத்துவ கொள்கைகளில் அதிகம் நாட்டமுடையவர்களாக இருந்தார்கள். ஆக அவர்கள் எழுதிய வரலாறில் தத்துவங்கள் அதிகமாக இருந்தன. ஹிஸ்டரி என்கின்ற சொல் கிரேக்க மொழியில் இருந்து எடுக்கப்படுகின்ற சொல். அது கிரேக்க மொழியில் அந்த சொல்லுக்கான பொருள் இன்குவைரி, ரிசர்ச், எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், அதாவது தெரிந்து கொள்ளுதல், அறிந்து கொள்ளுதல், தேடுதல் போன்ற பொருளுடைய சொல் ஹிஸ்டரி. ஹிஸ்டரி என்கின்ற ஆங்கில சொல் கிரேக்க சொல்லில் இருந்து வருகின்றது. அந்த கிரேக்க சொல்லுக்கான பொருள் தேடுதல் என்ற பொருள். ஆக வரலாறு என்பது தேடுதல் என்ற அந்த நிலைப்பாட்டை பெறுகிறது. ஆக கிரேக்கர்கள் தான் வரலாற்றின் முன்னோடிகள் என்பதை நாம் உறுதியாக கூற முடியும். கிரேக்கர்கள் 9 பெண் கடவுள்களை வணங்கினார்கள். அதில் கிளியோ என்ற பெண் கடவுள் வரலாற்றின் கடவுளாக அவர்கள் நினைத்தார்கள். லவர் என்கின்ற இடத்தில், பிரான்சில் லவர் என்கின்ற இடத்தில் இருக்கக்கூடிய மியூசியம், அருங்காட்சியகத்தில் நாம் அந்த 9 கடவுள்களையும் 9 கடவுள்களின் சிலைகளையும் பார்க்க முடியும். அந்த 9 கடவுள்களில் முதல் கடவுளாக கிளியோவை வைத்திருப்பது கிரேக்கர்கள் வரலாற்றுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் தந்தார்கள் என்பதை குறிக்கின்றது. கிரேக்க நாட்டில் ஏன் வரலாறு தொடங்க வேண்டும் என்ற அந்த கேள்விக்கு விடை காண வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது. கிரேக்க நாட்டின் அமைப்பு அது கிழக்கு உலகமும் மேற்கு உலகமும் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தில் இருக்கின்றது. அதாவது கிழக்கில் இருந்து மேற்கே செல்பவர்கள், கிழக்கு உலகத்திலிருந்து மேற்கே செல்பவர்கள் அல்லது மேற்கு உலகத்திலிருந்து கிழக்கு வருபவர்கள், இவர்கள் கிரேக்க பகுதியை, கிரேக்க நாட்டை அடைந்தே தீர வேண்டும்.
கிரேக்க நாட்டிற்கு வந்து அங்கிருந்துதான் அவர்கள் மற்ற இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும். ஆக அந்த மத்திய அமைப்பு கிரேக்க நாட்டுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான அந்தஸ்தை வழங்கியது. அவர்கள் பல்வேறு தரமான மக்களை பார்த்தார்கள், உலக மக்களை பார்த்தார்கள். அப்படி அவர்கள் பார்த்த காரணத்தினால் அவர்கள் அதை பதிவு செய்ய விரும்பினார்கள். அந்த அமைப்பின் காரணமாக வரலாறு கிரேக்க நாட்டில் தொடங்கியது. அதேபோல் அவர்கள் மாற்றம் என்ற அந்த வார்த்தைக்கான பொருளையும் முக்கியத்துவத்தையும் உணர்ந்து கொண்டார்கள். அதாவது அவர்கள் ஆரம்ப காலத்திலேயே மாற்றத்திற்கான முக்கியத்துவம், மாற்றம் என்பது அடிப்படையில் நிகழ்ந்தே தீரும் என்பதை உணர்ந்தார்கள். அந்த மாற்றங்களை படிப்பதும் அதை புரிந்து கொள்வதும் மிக அவசியம் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். ஆக மாற்றங்களை பதிவு செய்ய வேண்டியது முதல் நிலை என்ற நிலையில் அவர்கள் அதை பதிவு செய்ய தொடங்கினார்கள். அப்படி பதிவு செய்கின்ற வேளையில் அவர்கள் அதை பதிவு செய்த கருத்துக்களை மேலும் ஆய்வு செய்து அதை கேள்விக்குட்படுத்தி அதை மெருகேற்றினார்கள். அப்படிதான் வரலாறு மெருகேற்றப்பட்டது. இயல்பாகவே கிரேக்க மக்கள் அதிகமான அறிவு சார்ந்த மக்களாக இருந்தார்கள். ஆன்மீகத்தின் பக்கம் குறைவாகவும் அறிவின் பக்கம் அதிகமாகவும் சார்ந்தவர்களாக இருந்த காரணத்தினால் வரலாறு அங்கிருந்து உருவாகியது. ஆரம்ப காலங்களில், ஆரம்ப நிலைகளில் நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அவர்கள் கிரேக்கர்களையும் கிரேக்க நகரங்களையும் கிரீக் சிட்டி ஸ்டேட்ஸை பற்றியும் எழுதினார்கள். கிரேக்க நாடு ஆரம்ப நிலையில் அதாவது ஒவ்வொரு நகரத்துக்கும் ஒரு தனி அரசாக இருந்தது. ஏதென்ஸ் என்று சொன்னால், ஏதென்ஸ் என்ற அந்த நகரம் ஒரு சின்ன நாடாக, சிட்டி ஸ்டேட்டாக இருந்தது. அயோனியா என்று சொன்னால் அந்த அயோனியா என்பது ஒரு நாடாக, சிறு நாடாக, நகர நாடாக இருந்தது, சிட்டி ஸ்டேட்டாக இருந்தது. ஆக கிரேக்க எழுத்தாளர்கள் எழுதுகின்ற போது பெரும்பாலும் இந்த சிட்டி ஸ்டேட்ஸை பற்றி எழுதினார்கள், அல்லது கிரீஸ், ஒட்டுமொத்த கிரீஸை பற்றி எழுதினார்கள். பிறகு ஒரு காலகட்டத்தில் அவர்களுடைய நிலப்பரப்பை தாண்டி மற்ற இடங்களுக்கு சென்றார்கள், அல்லது மற்றவர்கள் அவர்களை நோக்கி வந்தார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் மற்றவர்களை பற்றியும் எழுதத் தொடங்கினார்கள். ஆரம்ப நிலையில் வரலாறு என்பது இலக்கியமாகவே கருதப்பட்டது. ஆரம்ப நிலையில் வரலாறு என்பது இலக்கியமாகவே கருதப்பட்டது. So dear friends, we have to understand why history had its origin in Greece. So one important reason for this is its location. It is centrally located between the eastern and western world. People who travel from east to west have to cross Greece, and people who travel from west to east also have to cross Greece. So Greece was a place which could assess the different peoples of the world, and they slowly taking advantage of this location, they started writing about different people, and that is how history emerged. And one more important thing is, Greek people were the earliest people to record the importance of change. They discovered that change is an important aspect of world. Change is a perpetual phenomenon. It keeps happening, and they felt that this change has to be recorded. So they first started to record events to know the changes that were taking place, and later they started to analyze this record. They started to criticize these records, and that is how history emerged. So they started to record the change, later they started to analyze and criticize the change, and hence history emerged. Moreover,
The Greek people were temporal rather than spiritual. They were scientific, they were rational, and hence, because of this rationalism, history emerged. In the early stages, they wrote about the earliest state, they wrote about Greece and Greek city states. But when they started crossing boundaries, they started to write about other people also. So in early stage, history was considered as. So now, as I told you earlier, Herodotus was considered the father of history. But even before Herodotus, there were people who were writing history, but maybe in a poetic form, in a form that was not truly historic. For example, there was Homer. There was a person called as Homer who wrote two epics, Iliad and Odyssey. These two are epics. They had a lot of imagination in them, but this were also considered to be little bit historical because this epics narrated the splendor of Greece. This epics narrated about the social life of Greeks. This epics told us about the scientific life of the Greeks. Hence, Iliad and Odyssey of Homer were considered to be precursors of historical writing. And then we had a person called as Dionysius who wrote Persica. This book is in 5 volumes. It is an history of Persia. So even before Herodotus, we had people who started writing about history. So we had Homer, we had Dionysius. Then we had Charon, who wrote about history of Greece and history of Persia. Then we had Hectatus, who is considered to be uh, the forerunner, or who is considered to be the guide of Herodotus. And this Hectatus laid the foundation of Greek historical writing. He wrote about the history of Persian Empire. But even these writings were not critical. The reason history starts with Herodotus is, though these books were written even before Herodotus, they were not considered critical. It was only after the Persian War. There was a war in Greece between the Greeks and the Persians. And in this war, the Greeks won. When they won, they had the confidence to write about political, social, and economic changes that followed the war, which gave rise to practical type of historical writing. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நாம் ஹெரோடோட்டஸ், கிரேஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஹெரோடோட்டஸ் என்பவரை வரலாற்றின் தந்தை என்று அழைக்கின்றோம். ஆனால் ஹெரோடோட்டஸ்க்கு முன்பாகவே கிரேக்க நாட்டில் வரலாற்று எழுத்தாளர்கள் அல்லது வரலாற்று எழுத்துக்கள் இருந்திருக்கின்றன. ஒரே ஒரு வேறுபாடு என்னவென்று சொன்னால், வரலாறு என்று நாம் சொல்லுகின்ற போது அதில் குறைந்த அளவு, அதாவது உண்மைத்தன்மைக்கான கவனமும் அறிவியல் பூர்வமான எழுத்துக்களுக்கான கவனமும் இருந்தது. இவர்கள் ஹெரோடாட்டஸ்க்கு முன்பாக எழுதியவர்கள் உரைநடையில் எழுதவில்லை, அதில் கற்பனைகள் அதிகமாக கலந்திருந்தன. ஆக வரலாற்று எழுத்துக்கள் என்பது ஹெரோடாட்டஸ்க்கு முன்பாக இருந்தாலும் அதை முழுமையாக நாம் வரலாறாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அப்படி எழுதியவர்கள் யார் என்பதை நாம் இந்த வேளையில் பார்ப்போம். ஹோமர் என்பவர் 2 காவியங்களை எழுதினார். ஒரு காவியத்தின் பெயர் இலியாட், இன்னொரு காவியத்தின் பெயர் ஒடிசி. இந்த 2 காவியங்களும் கற்பனை கலந்தவை. இந்த 2 காவியங்களும் இலக்கியங்கள். ஆனால் இதையும் வரலாற்றின் தொடக்க புள்ளியாக சொல்லுகிறார்கள். காரணம் என்னவென்று சொன்னால், இந்த காவியங்களில் கிரீஸ் நாட்டுடைய சமூக வாழ்க்கையை பற்றியும், கிரீஸ் நாட்டுடைய மக்களுடைய அறிவுகளை பற்றியும், கிரீஸ் நாட்டுடைய வாழ்க்கை முறைகளை பற்றியும் இந்த காவியங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. அதே போல் ஹோமருக்கு பிறகு டயோனிசிஸ் என்பவர் பர்சிகா என்ற தலைப்பில் 5 தொகுப்புகளை கொண்ட புத்தகத்தை எழுதினார். இந்த புத்தகம் பெர்சியாவை பற்றியது. அதே போல் சாரன் என்றவர் ஹிஸ்டரி ஆஃப் கிரீஸ் அண்ட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் பெர்சியா என்ற 2 புத்தகங்களை எழுதினார்.
அதற்கு பிறகு ஹெக்டேட்டியஸ் என்று சொல்பவர் ஹெரோடோட்டஸுடைய முன்னோடியாக அல்லது ஹெரோடோட்டஸுக்கு ஊக்கமாக இருந்தவராக சொல்லப்படுகிறார். இவர்தான் வரலாற்று வரைவியலுக்கான அடித்தளத்தை அமைத்தவர், கிரேக்க நாட்டில் வரலாற்று வரைவியலுக்கான அடித்தளத்தை அமைத்தவர் என்று கருதப்படுகின்றது. இவருடைய புத்தகம் ஹிஸ்டரி ஆஃப் பர்ஷியன் எம்பையர், பாரசீக சாம்ராஜ்யத்தை பற்றி இந்த ஹெக்டாட்டியஸ் எழுதியிருக்கிறார். இவர்கள் எல்லாம் எழுதியிருந்தாலும் இவர்களுடைய எழுத்துக்களில் அறிவியல் தன்மை, அறிவியல் நிலைப்பாடு இல்லை. ஆக இவர்கள் எழுதிய வரை வரலாறு தொடங்கிவிட்டது என்று சொல்ல முடியாது. இவர்களுக்கு பிறகு அல்லது இவர்களுடைய காலகட்டத்தில் கிரேக்க நாட்டுக்கும் பாரசீகர்களுக்கும் இடையே ஒரு போர் ஏற்படுகின்றது. அந்த போரில் கிரேக்கர்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள். அந்த போரில் வெற்றி பெற்ற பிறகு கிரேக்கர்கள் மற்றவர்களுடைய, குறிப்பாக பாரசீக மக்களுடைய அரசியல், பாரசீக மக்களுடைய சமூகம், பாரசீக மக்களுடைய பொருளாதாரம் பற்றி எழுதக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையை பற்றி எழுதக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. அதில் இருந்துதான் வரலாறு, அறிவியல் பூர்வமான வரலாறு உருவானதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆக நாம் தெள்ள தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வரலாறு என்ற பாடம் கிரேக்க நாட்டில் தொடங்கியது. அது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 600 வருடங்களுக்கு முன்பு தொடங்கியது. வரலாறு தொடங்கியதாக சொல்லப்படுகின்ற 6ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு கூட கிரேக்க நாட்டில் வரலாற்றின் அடிப்படை பண்புகள், தன்மைகள் காணப்பட்டன. அப்படி காணப்பட்ட பண்புகள், தன்மைகள் இலக்கிய நடையில், கவிதை நடையில் இருந்தன. குறிப்பாக ஹோமர், டயோனிசிஸ், சாரன், ஹெக்டாட்டியஸ் போன்றவர்களுடைய புத்தகங்களில் வரலாற்றின் கருப்பொருள்கள் இருந்தன. ஆனால் இவர்களெல்லாம் எழுதியிருந்தாலும் வரலாறு என்பது இவர்களுக்கு பிறகு ஹெரோடோட்டஸ் காலகட்டத்தில் ஹெரோடோட்டஸுடைய எழுத்துக்கள் மூலமாக தொடங்கியதாக கருதப்படுகின்றது. அந்த ஹெரோடோட்டஸை பற்றியும் இதர கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியர்களை பற்றியும் அடுத்த வகுப்பில் நாம் படிப்போம். This presentation was made with the help of B. Sheikh Ali Saab's book History, Its Theory and Method and K. Rajayan's book A Study in Historiography, History in Theory and Method. இந்த காணொளியானது பி ஷேக் அலி அவர்களுடைய ஹிஸ்டரி இட்ஸ் தியரி அண்ட் மெத்தட் என்ற புத்தகத்தில் இருந்தும் கே ராஜயன் என்பவர் உடைய A Study in Historiography, History in Theory and Method என்ற புத்தகத்தின் அடிப்படையிலும் தயாரிக்கப்பட்டது.